ناظرین آداب، میں ہوں اعتماد آپ کا میزبان۔ دوستو، پروگرام نظریات میں میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام نظریات میں ہر ہفتے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کرنٹ پولیٹیکل ایشوز پر، سوشل ایشوز پر، ہمارے اطراف و اکناف میں جو ماحول ہیں اس پر انالائز کیا جائے، اس پر گفتگو کی جائے، اور ان عنوانات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں اسکالرز کو، پولیٹیکل انالسٹ کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو، یا پھر ریلیجیس اسکالرز کو۔ اس پروگرام میں عموماً ہم پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں مدعو کرتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیلی ویژن چینلز پر آپ کو ڈسکشنز نظر آتے ہیں، اکثر اور عموماً اس میں پولیٹیکل لیڈرز حضرات ہی نظر آتے ہیں، اور ان کے جو ڈسکشنز ہوتے ہیں اس کا عموماً کوئی نتیجہ ہم کو دکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس پروگرام میں اسکالرز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں تاکہ ان کے نظریات سے آپ کو واقف کروائے۔ پولیٹیکل لیڈرز کے نظریات سے تو آپ واقف ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے ان کے نظریات ہوتے ہیں اور ان کو ہر چینل پیش کرتا ہے، لیکن جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کے نظریات سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، اور ان اسکالرز کے نظریات پر ہی لوگ زیادہ تر عمل کرتے ہیں جو کامن پیپل ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ جو آج کا پراشوب ماحول ہے یا پھر چوس عالم بن چکا ہے، اس میں کامن شخص بہت ہی پریشان ہے کہ جو اطراف و اکناف میں ماحول ہے ان چیزوں کا صحیح تجزیہ کس طریقے سے کیا جائے۔ یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ پبلک سب جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پبلک کا جو اوپینین ہے اس سے ان دانشوران یا پھر اسکالرز کا اوپینین مل جائے تو پھر ان کو اور بھی وہاں پر ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان حالات میں کس طریقے سے ہم کو رجوع ہونا ہے یا پھر حالات سے ڈیل کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام نظریات میں آج کا عنوان میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر جو جڑا ہے میڈیا سے، یعنی الیکٹرانک میڈیا کے جو میرٹس یا ڈی میرٹس ہے، اس پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عنوان پر یعنی الیکٹرانک میڈیا پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 3 ماہرین کو جن کا تعلق میڈیا سے ہی ہے ہم مدعو کیے ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف دیتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے سیدھی جانب ہے عابد صدیقی صاحب، IIS۔ آپ حیدرآباد دکن میں فارمر نیوز ایڈیٹر رہ چکے ہیں دوردرشن کے۔ آپ کا تعلق ادب اور صحافت سے بھی ہے۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے ادب اور صحافت۔ دوستو، عابد صدیقی صاحب کے بازو میں ہے ہمارے دوسرے گیسٹ، میں بات کر رہا ہوں احتشام احمد خان صاحب کی۔ آپ HOD ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ آپ دونوں حضرات کے بازو میں ہیں حیدرآباد دکن کی ایک مشہور و معروف، حیدرآباد دکن کے علاوہ آپ تقریباً ہندوستان میں ایک جانا پہچانا چہرہ اور نام ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب اسلم فرشوری صاحب کی۔ اسلم فرشوری صاحب فارمر ہیڈ رہ چکے ہیں ETV اردو کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت سینئر پروگرام ایگزیکٹو اپنا کام انجام دے چکے ہیں۔ آپ میڈیا سے جڑی ایک ایسی شخصیت ہے جو ٹیلی ویژن، اسٹیج، ڈرامہ، فلم لائن سے بھی ساتھ جڑے ہیں، کئی ساری فلموں میں آپ نے کام بھی کیا ہے۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر گفتگو کرنے کے لیے ماہرین جو موجود ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام نظریات میں آج کے ہمارے تینوں گیسٹ کا ہم خیر مقدم کرتے چلیں۔ السلام علیکم صاحب، آپ لوگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے۔ ہم ضرور اس عنوان پر یعنی الیکٹرانک میڈیا پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ دوستو، پروگرام نظریات کا آج کا ٹاپک جیسا میں عرض کر چکا ہوں، الیکٹرانک میڈیا کے منفی اور مثبت اثرات پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے چاہیں گے کہ عابد صدیقی صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کا وجود ہندوستان میں یا پھر دنیا میں آیا اس کی کیا وجوہات تھی، کیا تاریخ ہے، اس پر سرسری آپ روشنی ڈالتے چلیں۔ جی صاحب۔ جہاں تک الیکٹرانک میڈیا کا سوال ہے، میں دنیا کے دوسرے ملکوں کے ذکر نہیں کروں گا بلکہ اپنے ہندوستان کے تناظر میں آپ سے بات کروں گا کہ ماس کمیونیکیشن جسے ترسیل عامہ کہا جاتا ہے، ماس کمیونیکیشن کے ہی جو ہے ایسے جز ہیں، ایک تو پرنٹ میڈیا ہے اور دوسرے جو ہے الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا کا مطلب اخبارات اور رسائل ہیں، اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اب کمپیوٹر بھی ہے۔ تو اس طرح سے الیکٹرانک، چونکہ آج کا موضوع الیکٹرانک میڈیا ہے، تو الیکٹرانک میڈیا
کی جو شروعات ہوئی ہیں ہمارے پاس، جیسے ریڈیو کی شروعات ہوئی، دنیا کے دوسرے حصوں میں، دوسرے ملکوں میں ریڈیو کا آغاز ہوا، اور ریڈیو عوامی ضرورتوں کی تکمیل کرتا رہا، عوامی خواہشات، عوامی احساسات کا آئینہ رہا، اسی طرح ہندوستان میں بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہندوستان کے اندر بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے، ان کو معلومات فراہم کرنے اور انہیں جو انٹرٹین کرنے یا ان کے لیے تفریح و تباہ کا سامان فراہم کرنے کے لیے ریڈیو کا آغاز ہوا۔ ریڈیو کا آغاز ہندوستان میں 1921 میں ہوا۔ ٹائمز آف انڈیا گروپ نے اس ریڈیو اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا تھا، اور اس کے بعد تجرباتی طور پر مختلف مقامات پر ریڈیو اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ خود ہمارے یہاں حیدرآباد میں بھی دکن ریڈیو قائم کیا گیا۔ تو یہ ریڈیو کا بھی مقصد یہی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، کہ ایک تو جو ہے لوگوں کو معلومات فراہم کرنا، لوگوں کو معلومات دنیا میں ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور جو ہے ان کو معلومات پوری طرح سے، صرف معلومات ایک ہی طرح نہیں کہ سیاسی معلومات ہی نہیں، بلکہ سماجی، تہذیبی اور دیگر ادبی، علمی تمام معلومات فراہم کرنا۔ دوسرے یہ کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ کسی بھی جمہوریت میں یا کسی بھی ملک کے اندر عوامی رائے کو بنانے میں، رائے عامہ کو بنانے میں ماس میڈیا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں ایجوکیٹ کرنا، ان کو بتانا کہ ان کی شہری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی اپنی جو زندگی میں ان کو سماج کے لیے کیا کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے 1921 میں جو ہے ریڈیو قائم ہوا، اور جو ہے اس کے بعد ریڈیو کے بعد ہمارا جو ہے ارتقائی تسلسل بڑھتا گیا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 1959 میں ہم ٹیلی ویژن کی شروعات ہوئی۔ ٹیلی ویژن کی شروعات بھی بڑی ہی بتدریج ہوتی رہی ہمارے ملک کے اندر۔ تو پہلے تو جو ہے دیہی علاقوں میں ٹیلی ویژن کی شروعات کی گئی، وہاں پر ایجوکیشن ایکسٹینشن سروسز شروع کیے گئے، جو دیہی لوگوں کو کس طریقے سے بتانا چاہیے، ان کی فصلیں کیسی ہوں، وہ کھاد کو اسی استعمال کریں۔ بہرحال اس طرح سے جو ہے آغاز 1959 میں ہوا، اور پھر 1965 میں ٹیلی ویژن کا باقاعدہ جو ہے ہندوستان کے اندر آغاز ہوا۔ اس میں پروگرام بھی دیے گئے، نیوز بھی دیے گئے، اور پھر 1982 میں ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہمارے ٹیلی ویژن کا کہ کلر ٹی وی ہمارے ہندوستان میں آیا 1982 میں، جبکہ جو ہے ایشین گیمز کا آغاز ہوا، اسی زمانے میں ہمارے پاس کلر ٹیلی ویژن کا جو ہے شروعات ہوئی۔ اس طرح سے ہندوستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہت ہی ترقی یافتہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ جو مقاصد تھے وہ مقاصد کو جو ہے پورا کرتا چلا گیا۔ جی دوستو، یہ سرسری سی تاریخ آپ میں الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں ملاحظہ فرما رہے تھے عابد صدیقی صاحب سے۔ خاص کر 1991 کے بعد پرائیویٹائزیشن کا معاملہ جب ہندوستان میں آیا، تو اس کے بعد بھی کافی سارے چینلز، پہلے تو دوردرشن ہی ہوا کرتا تھا، ایک ہی ہمیں چینل دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز بہت سارے دیکھنے کو ہم کو ملنے لگے۔ میرا اگلا سوال احتشام خان صاحب سے ہوگا کہ پرنٹ میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا آنے سے پہلے بہت ہی کارکرد ثابت ہوتا تھا ہندوستان میں، خاص کر جنگ آزادی میں اس کا بہت اہم رول نبھایا گیا۔ جب ہم کبھی اس زمانے کے صحافیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو نام ہمیں نظر آتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، گاندھی جی، امبیڈکر، نہرو صاحب، ان لوگوں کے نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا پر یہ چھائے ہوئے تھے۔ الیکٹرانک میڈیا جب ہندوستان میں آیا، پھر یا ساری دنیا میں کہیں پر بھی اس کا وجود آیا، تو پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا پرنٹ میڈیا پر کیا اثر ہوا؟ احتشام خان صاحب سے میں درخواست کروں گا اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جب ہندوستان میں الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا ڈر یہ لوگوں نے اس میں وہ کہا کہ شاید پرنٹ میڈیا کے آنے سے جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے جو ہے پرنٹ میڈیا جو ہے ایک دم ختم ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں ہوا یہ کہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں صورتحال، تو جہاں پہ پرنٹ میڈیا تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا بھی اسی طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں دیکھیے، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 1 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے، اور ہر چیز کے لیے مارکیٹ ہے۔ کیونکہ آج ہندوستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جہاں پہ 113 ملین سے زیادہ جو ہے ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پہ جو ہے ٹیلی ویژن ویورز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ دوردرشن پہ جو کہ ٹیریسٹریل جس کا ڈسٹریبیوشن ہے، وہاں پہ تو کروڑوں میں تعداد پہنچتی ہے۔ تو ٹی وی کے آنے سے پرنٹ میڈیا پہ کچھ بھی اثر نہیں پڑا ہے، جو کہ میرا ماننا ہے کہ چاہے آپ انگلش لینگویج کے نیوز پیپرز دیکھیے، چاہے ہندی لینگویج کے نیوز پیپرز دیکھیے، چاہے ورناکولر لینگویج کے نیوز پیپرز دیکھیے، تو سبھی لوگوں نے اپنے اپنے جگہوں پہ ترقی کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو سب سے زیادہ نیوز پیپر جو ہے ترقی کر رہا ہے، وہ جو ہے
हिंदी के न्यूज़पेपर्स हैं और उसमें इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स उनका जो है एनआरएस का जो डेटा है उसमें बहुत बाद में 7वें नंबर पे आता है। जो 19 न्यूज़पेपर्स हैं इस वक्त बड़े, उसमें 9 न्यूज़पेपर्स हिंदी के आते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये कहा गया कि सारे प्रिंट मीडिया जो लोग खरीदना छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप हैदराबाद में ही देख सकते हैं कि रोज नए नए जो है अखबार आ रहे हैं, चाहे वो साक्षी हो, चाहे जो आपका और कोई दूसरे अखबार हैं, वो भी उसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं और हर छोटे छोटे शहरों पे सारे न्यूज़पेपर्स के एडिशन आ रहे हैं, क्योंकि सबके नए अखबार आता है, सबके अपने अपने एडिशंस हैं। और इसी तरीके से उर्दू पेपर्स को भी आप देखते हैं तो चाहे वो राष्ट्रीय सहारा हो या इनकलाब हो, उन लोगों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं। आज तकरीबन 800 से ज्यादा चैनल्स हैं, लेकिन हर चैनल्स की अपनी अपनी जो है एक नवैयत है और सबकी अपनी अपनी व्यूअरशिप है। जहाँ पे न्यूज़पेपर्स अपना मुकाम कायम किए हुए और आगे तरक्की की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से टेलीविजन चैनल्स भी आगे तरक्की कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इसके जो क्या इसके जो है इम्पैक्ट जो है किस तरीके से इसका पड़ रहा है, तो देखिए इम्पैक्ट तो हर चीज का खराब अच्छा होता है, लेकिन एक ऐसे दौर में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जिस तरीके से आप देखिए, अब टीवी का जमाना रह गया, अब आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आप सारे टीवी चैनल्स को लेके घूमते हैं। लेकिन अब ये दौर है कि हम इस मीडियम को या इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करते हैं, ये व्यूअर्स के ऊपर है। कोई आपको फोर्स नहीं करता है कि आप जो है, पहले दूरदर्शन था तो एक ही प्रोग्राम आ रहा, अब अच्छा है या खराब है आपको देखना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास 800 चैनल्स हैं, रीजनल चैनल्स हैं, तो आप जो देखना चाहते हैं वो देखें। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि कुछ कमियां हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि लोग ये व्यूअर्स ये डिसाइड करेगा कि उसे क्या देखना है और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, उसको उसी तरह का कंटेंट देना पड़ेगा। जी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किस तरीके से असर प्रिंट मीडिया पे पड़ा है, शाम खान साहब HOD जो हैं मास कम्युनिकेशन के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, आप उनसे मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। जैसा साहब ने फरमाया कि कोई ख़ास असर नहीं हुआ, लोगों ने सोचा था कि असर होगा, लेकिन प्रिंट मीडिया पर असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंट मीडिया से लोग उसके एडिक्टेड हैं। उसको जब तक सुबह उठ के पढ़ते नहीं हैं तब तक उनको मज़ा नहीं आता। टेलीविज़न चाहे कितने भी अच्छे प्रोग्राम शो करे, लेकिन प्रिंट मीडिया की जो अहमियत है वो अपनी जगह आज भी बरकरार है। मुस्बित जो असरात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हुए, प्रिंट मीडिया ने तो बहुत काम जैसा किया है, लेकिन मेरा अगला सवाल असलम फरशुरी साहब से ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद क्या कुछ उससे फ़वायद लोगों को हासिल हुए, क्या बेनिफिट्स हासिल हुए, इस पर आप रोशनी डालिएगा। जी सर। देखिए एतमाद साहब, ये जिस ज़माने में दूरदर्शन का आगाज़ हुआ था, तो दूरदर्शन का मरकज़ी मकसद जो था वो दस्तूर की जो बुनियाद है उससे मेल खाते हुए नज़रियात की तशरीह करना था। जी, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी तमद्दुन, हिंदुस्तानी अक़दार को जहन में रखकर दूरदर्शन का अहिया किया गया था। बल्कि इन्होंने बेशक मगरिब से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसको अपनाया नहीं। और एक तरह से दूरदर्शन का मरकजी मकसद ये था कि तालीम, ज़राअत, उसके साथ इंजीनियरिंग और फिर वो जो तरक्की हो रही है उसके ताल्लुक से बताया जाए, और साथ ही ये हो कि एक तरह से हिंदुस्तानियों में जज्बे हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया जाए। जी, आपसी इत्तेहाद की बात की जाए, रोशन ख्याली की तरवीज की जाए, और साथ ही ये था कि तरक्की रुकावटों को दूर करने के तरीक़ेकार, दूरदर्शन का ये मकसद था। जी, मतलब टेलीविज़न एक मुकम्मल मकसद के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ केबल आया, हमारे यहाँ DTH आया, मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ बाहर के लिए दरवाजे खुल गए। हमने अपने हिंदुस्तानियों पर बाहर की दुनिया के दरवाजों को खोल दिया। जी, उसके नतीजे में एक तरह की अलगार हुई हमारी तहजीब पर। हमारी वो तहजीब जिसकी खातिर हमने रेडियो और टेलीविजन को शुरू किया था, जिसका मकसद आवाम तक बात को पहुंचाना और उनके ख्यालात को जानना था, आज ये हाल है हमारा कि हमारी नई नस्ल को हम जो कुछ दे रहे हैं उसके असरात मनफी ही पड़ रहे हैं हम पर ज्यादा। मैं जिस बात को मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ा हमारा जो मकसद था दूरदर्शन का, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुल्क की तरक्की की बात की जाए मजहबी आज़ादी के साथ। जी, आइंस्टाइन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक मुकालमा हुआ था, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं एक मजहबी समाज में एक
मजहबी समाज में सेकुलर रियासत की तामीर करना चाहता हूं और यही मेरा मकसद है जी। लेकिन अगर आज के हम टेलीविजन के नजरियात पे गौर करें या DTH के चैनल्स, जैसा कि एहतशाम साहब ने कहा कि भाई 800 चैनल, एक कसीर तादाद, इतनी बड़ी तादाद के उसको गिन भी नहीं सकते, बल्कि एक तरह से हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिमोट के हद तक रह गई है। हम चाहते हैं तो हटा लेते हैं, हम चाहते हैं तो उसको देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वो नहीं देख पाते जो हमारा दिल चाहता है। हो सकता है कि हमारा दिल चाहता होगा तफरी। देखिए, रेडियो टेलीविजन का मरकजी मकसद इल्म, तालीम और तफरी है जी। मालूमात को बहम पहुंचाना, तफरी को बहम पहुंचाना और उस इल्म को उन तक पहुंचाना जिस इल्म से वो लाइल्म है। लेकिन क्या हमारे जो टेलीविजन है इस वक्त जो हम देख रहे हैं टेलीविजन, क्या ये हमारे टेलीविजन को काम कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके जो मनफी असरात हुए हैं हम पर, उन मनफी असरात के नतीजे में मेरा ये नजरिया है, मुझे बहुत तजुर्बा है रेडियो का भी, टेलीविजन का भी, बल्कि मैं बरतता भी रहा हूं, भुगतता भी रहा हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारा टेलीविजन वो काम कर रहा है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। दोस्तों, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि जो इसके मुस्बित असरात जो हुए हैं साहब से आपने मुलाहिज़ा फरमाया है। मनफी असरात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मनफी असरात पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जनरल जो बात कर रहे हैं वो ये है कि सहाफ़त का जो मियार है वो बिल्कुल गिर गया है, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। मैं सबसे पहले सवाल पर आबिद सिद्दीकी साहब की नज़रियात लेना चाहूँगा, फिर हमारे दूसरे गेस्ट भी इस पर ज़रूर बात कर सकते हैं कि क्या वाकई में जो सहाफ़त का मियार गिर गया है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा नज़र आता है? क्या तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो आगाज़ हुआ, जो शुरुआत हुई, जैसे अभी असलम साहब ने कहा कि दूरदर्शन से हमने TV का आगाज़ किया, तो उसमें जो है जो चैनल शुरू किया गया था वो सर्विस ओरिएंटेड था, कि उसका मकसद ये था कि आवाम की खिदमत की जाए, साइट के ज़रिए आवाम की खिदमत की जाए। दूसरी बात, उसमें इस बात को पेश नज़र रखा गया कि उसकी ज़बान आवाम की हो, स्पोकन वर्ड हो, यानी तालीम याफ्ता लोगों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी हो, जिसमें शायद उसकी वजह ये रही आबिद सिद्दीकी साहब के, चूंकि उस जमाने में टेलीविजन जो था वो रेडियो के कंट्रोल में चलता था, और रेडियो की जबान आवाम की जबान होती है, बातचीत की जबान होती है, रेडियो की जबान कभी किताबी जबान नहीं है, बातचीत की जबान। जी। तीसरी बात जो है उसमें यह मकसद रखा गया था कि हिंदुस्तानी तहजीब को पेश किया जाए। हिंदुस्तान का जो कंपोजिट कल्चर है, जो मुश्तरका तहजीब है, उस मुश्तरका तहजीब को हमारे प्रोग्रामों के ज़रिए, हमारी न्यूज़ के ज़रिए, हमारा जो एजुकेशन, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन हो वो उसी जो है दायरे में रहे। तो तब तक जो है ये बात बहुत अच्छी रही। हमारा वाकई जो है टेलीविज़न सर्विस ओरिएंटेड रहा, हम लोग एजुकेट करते रहे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहे, और बड़ी ऑब्जेक्टिविटी रही, उसमें ऑब्जेक्टिविटी थी, मकसदियत रही। लेकिन जैसे जैसे टेलीविज़न तरक्की करता गया और उसके बाद जब दूसरे चैनल्स आए तो उन्होंने वो मकसदियत को फरामोश कर दिया, और मकसदियत को फरामोश करने से ये हुआ कि जो मकासद थे, जैसे जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को एंटरटेनमेंट देना, ये तीनों मकासद में जो है आहिस्ता आहिस्ता नाकामी होती जा रही है। जैसे बताओ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन है, जो पहला मकसद है इन्फॉर्मेशन। ये हमारे मीडिया की टर्मिनोलॉजी में है कि इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। एक तो इन्फॉर्मेशन है कि आप सही इत्तला पहुँचाएं, मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जो छुपा के इत्तला करें, कि सही वाक़यात को नहीं पेश करें आप, कि आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश करें, या उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करें, या उसको बहुत ही कम करके पेश करें, तो ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। तीसरी बात यह है कि डिस इन्फॉर्मेशन है कि हम कोई खबर आती है, कोई इत्तला मिलती है, तो उसको हम छुपा देते हैं। जो मैनेजमेंट होता है या जो भी जो बरसर इख्तियार लोग होते हैं, आजकल खासकर ज़्यादा इस पर आजकल हो रहा है, तो उसमें क्या है, खबर को छुपाया जा रहा है, जो आपको इत्तला देनी है वो इत्तला नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा मकसद जो मीडिया का जो मकसद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मकसद है, उसमें हमको नाकामी का सामना करना पड़ा है। तीसरी बात जो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट पे हम जो घटिया म्यार को इख्तियार करते जा रहे हैं जी, क्योंकि तफरी जो है, तफरी वो तबाह जो है अच्छी तरह सेहतमंद तरीके पर हो सकती है। दूरदर्शन पे भी तफरी हुआ करती थी, उसका लिहाज हुआ करता था, दूरदर्शन पे भी हुआ करती थी, उसका एक अपना म्यार था, और उसकी वजह से क्या था, दूरदर्शन का अपना एक एतबार था, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्रेडिबिलिटी जी। तो एतबार था, उनका वक़ार था कि लोग चाहते थे कि भाई दूरदर्शन की खबरें जो है देखें,
کیونکہ دوردرشن کی خبریں بڑی آتھنٹک سمجھ جاتی تھیں. آج جو خبریں ہو رہی ہیں، آج جس طریقے سے ہمارے چینلز دے رہے ہیں، اس میں تجارتی انداز اختیار کر لیا جائے. میں مزید اس پر گفتگو جاری رکھوں گا. جیسے صاحب نے فرمایا کہ دوردرشن جو تھا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو پیش کیا کرتا تھا، لیکن وہی کچھ لوگ تھے جو دوردرشن کی بھی تنقید کرتے تھے اور مونوپولی کی بات کیا کرتے تھے. مزید اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. وقت گزرا ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین و حضرات آپ کہیں جائیے گا مت، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. حسن جنت کا جسے رخ زیبا ملا، ہاں وہ زمین ارض کشمیر ہے. سنگ مرمر سے وادیاں یہ نیلا آسماں، چشموں کی زمین ارض کشمیر ہے. سہانا موسم اور خوبصورت وادیاں، مسجدوں سے بلند ہوتی اذانیں اور مقدس زیارت گاہیں، مذہبی پیار و محبت اور یکجہتی کی مثالیں. کشمیری ادب و ثقافت اور یہاں کی بہترین فنکاری، قدرتی وسائل تجارت، سیاحت اور دلچسپ کھیل. زمانے کی نظر اس کو کچھ یوں لگی، ہے بے چینیاں پر خاموش ارض کشمیر ہے. نہ رہیں گے صدائے نشیب لوگوں کہ بلند و بالا یہ چمن ارض کشمیر ہے. سیاسی جنگ اور عوامی مسائل، کشمیریوں کا درد، ان کے آنسو اور ان کا حق. ہر خبر و منظر کا احاطہ کرے گا خصوصی خبرنامہ، جموں سے لداخ تک اور لداخ سے کشمیر تک. منصف کشمیر دیکھیے روزانہ شام 7:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. اقلیتی امور کا جسے وزیر بنایا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے. بھارتی جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت ہے. پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ. آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی. پرگنڈا مشری تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے دل کو تاڑ بنایا. اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں. کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں. جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں. ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے. سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ خاص ملاقات میں. دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی. اسلام میں جو اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کی جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس میں ماں باپ کا حق اولاد کے لیے اور اولاد کا حق ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر نجات مشکل ہے. عبدالقدیر صاحب نے دربار سے سوال کیا مفتی صاحب کہ عام طور پر آج کل جو شادیوں میں جو بے جا رسومات کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے خرافاتیں یا پھر رسومات اور پھر اس میں بے دریغ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اسلام میں گھوڑے اور جوڑے کی رقم لینا یہ قطعاً حرام ہے، اور یہ مردوں کی بے غیرتی کی بات ہے کہ عورتوں سے کسی طرح کے پیسے کا مطالبہ کرے، اور یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. راہ ہدایت براہ راست دیکھیے ہر ہفتہ اور اتوار رات 9:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. اندھیری رات کے آنگن میں یہ صبح کے قدموں کی آہٹ
ये भीगी भीगी सर्द हवा, ये हल्की हल्की धुंधलाहट। मिलिए हमसे मॉर्निंग में, एक ऐसा शो जो आपकी हर सुबह को बना देगा और भी एक्साइटिंग, जहां पर मिलकर होगी हमारी बात, रहेगा रेट्रो क्लासिक्स का भी साथ, थोड़े हंसी मजाक के साथ करेंगे हर दिन का आगाज कि आज कल से बेहतर होगा। आपकी हर सुबह में रंग भरने हम आएंगे, एक ऐसा शो जो आपको एंटरटेन कर देगा। मिलिए रोजाना हमसे मंडे टिल फ्राइडे मॉर्निंग्स विद मरियम में सुबह 9 बजे। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में खैर मक़दम है। आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मनफी और मुस्बित असरात पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आबिद सिद्दीकी साहब हैं जो फार्मर न्यूज़ एडिटर दूरदर्शन हैं। आपके बाजू में हैं एहतिशाम अहमद खान साहब जो HOD हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। आप दोनों हजरात के बाजू में हैं असलम फरशोरी साहब जो फार्मर हेड हैं, ETV रह चुके हैं, ETV उर्दू के, ऑल इंडिया रेडियो से भी आप अटैच्ड हैं, और इसके साथ साथ टेलीविज़न, ड्रामा, थिएटर, फिल्म से भी आप अटैच हैं। बहुत ही जानी मानी शख्सियत हमारे साथ असलम फरशोरी साहब भी मौजूद हैं। दोस्तों, प्रोग्राम ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज कुछ लोगों का या ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सहाफ़त का जो मियार है वो गिर चुका है, ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं सहाफ़त को लेकर के, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा अगला मैं नज़रिया चाहूँगा एहतिशाम अहमद खान साहब से कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। जी साहब। जैसा आबिद साहब ने कहा, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इंटरटेनमेंट चैनल जो है, चाहे वो दूरदर्शन का जो 3 टियर सिस्टम था कि नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, वो काफ़ी जो है सक्सेस रहा है, इस बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आती है, तो आजकल आप देखते होंगे कि चाहे वो जो भी प्रोग्राम हो न्यूज़ चैनल्स के TV पे, उस पर बहुत सारे तनकीदें हो रही हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक जो कॉन्सेप्ट आया पेड न्यूज़ का, वो प्रिंट मीडिया में आया 2009 के इलेक्शन में, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना। और उसके बाद एक चीज़ हम कहते हैं पेड ब्लैकआउट, वो TV चैनल्स पे ऐसा था कि आपको किसी के प्रोग्राम को नहीं दिखाना है, ठीक है, किसी शख्सियत को आपको नहीं लाना है तो उनको जो है आप दिखाते ही नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल के सिलसिले में कहा जाता था कि उनको जो है सारे चैनल वाले उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जो है वो टेलीकास्ट नहीं करते थे। दूसरी तरफ ओपिनियन पोल को लेके भी बहुत ज़्यादा इस पे जो है तनकीद हुई है कि ओपिनियन पोल भी जो TV चैनल्स वाले वो जो है सेलेक्टिव लोगों का ओपिनियन लेके उसमें अपने जो है रिजल्ट्स बताते हैं, जिसको लेके काफ़ी इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए। लेकिन अभी हो क्या रहा है इंडिया में, क्योंकि जो TV चैनल जितने सारे आ रहे हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, जिसकी तरफ से बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो है और दूसरे भी जो मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, वो ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए। जिस तरीके से TRI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी तरीके से मीडिया की भी बॉडी बननी चाहिए। अब इसमें 2 तरह की लोगों की राय है। एक तो कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन बनाएंगे, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन क्या इस तरह का हो सकता है कि मीडिया जो बुराई वाली चीज़ें हैं उससे बच सकता है? तो इस पे बहस का है कि किस तरीके का वो रेगुलेशन होगा। अगर सेल्फ रेगुलेशन है तो कितना वो सक्सेस होगा। लेकिन मीडिया का जहाँ पे आप अच्छा पहलू भी देखते हैं, चाहे वो बहुत सारे घोटालों का मसला हो, जितने भी करप्शन के हैं, वो लोगों के सामने वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ही उसको रखा। किसी की इमेज बनाता भी बहुत जल्दी है, खराब भी बहुत करता। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए, स्टिंग ऑपरेशन जैसी चीज जो है प्रिंट में नहीं थी, लेकिन वो TV इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये मुस्बित असरात हैं जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पड़े हैं। एक आजकल TV के चाहे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें ये इल्जाम था कि एक खास पार्टी को जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा सपोर्ट कर रहा है। जाहिर सी बात हो भी सकती है सच्चाई, लेकिन एक जो मूड था वो भी जो है जो पिछली सरकार थी या गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ था। लेकिन मीडिया कितने दिन तक किसी गवर्नमेंट को फेवर करेगा? यही दूरदर्शन करता था कि वो सरकार का भोपू कहा जाता था। तो उसको भी जो है लोगों से क्रिटिसिज्म हुआ, फिर प्रसार भारती बना है।
अब वो ठीक है, अभी भी उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड फेवर की बातें होती हैं, लेकिन मीडिया में भी कुछ गवर्नमेंट को इस तरह के कदम उठाने चाहिए जहाँ पे उनको रेगुलेट किया जाए। जी, और उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या करना है और कौन कर सकता है। मैं सहाफ़त के मियार पे बात कर रहा था। असलम फरशूरी साहब, आप किस नज़रिए से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मियार क्या हो गया है सहाफ़त के एतबार से? देखिए, आज़ादी के बाद जी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमारे यहाँ मियारात की तब्दीली भी हमारी आज़ादी का एक हिस्सा रही है। जी, अगर आप आज़ादी से पहले अखबारात का मियार गौर करें, अखबारात हमारे जो देखते थे वो पेश करते थे, जो नज़र आता था वो पेश कर दिया जाता था, सच को सच के अंदाज में वो पेश करना जानते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम जिस बात की मिली वो ये थी कि जैसा कि आबिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि न्यूज़ को छुपाना, छपाने से पहले उसको छुपाना, और बाज़ न्यूज़ को बिल्कुलिया तौर पे ख़त्म कर देना। ये तीन नज़रिए हमारे पास शुरू हुए और उसके नतीजे में एक अजीब व गरीब किस्म का कल्चर शुरू हुआ हमारी सहाफ़त में। जी, ऐसे लोग आने लगे हमारी सहाफ़त में जो अपनी ज़ाती दिलचस्पी के बास एक अखबार निकालते थे या किसी जमात के नज़रिए के मुताबिक अखबार निकालते थे या किसी ख़ास सोच और फिक्र के साथ अखबार निकालते थे और सिर्फ उसी की पब्लिसिटी या उसकी शोहरत के लिए ही काम करते थे। नतीजा ये हुआ कि हमारे जो अखबारात पे भरोसे का हमारा रवैया था वो हिल गया, हमारा भरोसा अखबारात पे से उड़ गया। जी, या तो ये हुआ हमारे अखबारात बहुत से, आप अगर आप देखें, खासतौर पे मैं उर्दू के अखबारात की बात करता हूँ, कि हमारा अखबार किसी एक शख्सियत के पीछे ही 24 घंटे वो सिर्फ एक ही काम करता रहा है जी, कि किसी एक शख्सियत को उभारने में मसरूफ रहा, या जैसा कि इल्जाम साहब ने कहा कि एक शख्सियत को डुबाने में मसरूफ रहा, रोकने में उसकी पब्लिसिटी को मसरूफ रहा। मतलब हमारी सहाफत ने आज़ादी के बाद शायद मिली हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। होना यह चाहिए था कि आज़ादी के बाद हमें वो सब कुछ मिलता जो हमें आज़ादी से पहले नहीं मिलता था। आज़ादी का मतलब ये था कि हम जिस चीज़ को खोते रहे हम उसको पाएं, लेकिन उल्टा ये हुआ कि हम और खोने लगे। जी, और हमारी सहाफत जो है वो ईमानदारी से हटकर कारोबारी हो गई, और चूंकि कारोबारी हो गई तो कारोबारी होने के बाद यकीन मानेगा कि उसके अंदर से ईमानदारी का अता पता उड़ गया, उड़ जाता है। जी, फरमाइए। जी जी, ख्यालात के साथ साथ एक दो बातें और भी रखूँगा इसी सिलसिले में। जो मेयार जो गिर गया है आज, जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे जो चैनल्स हैं वो सेंसेशन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो है, यानी न्यूज़ को बहुत ही सनसनी खैज़ अंदाज से पेश करना, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही सनसनी खैज़ है, सेंसेशनलिज्म जो बोलते हैं ये है। दूसरी बात ये है कि हम पहले की खबरों में और आज के ज़माने में जो चैनल्स खबरें दे रहे हैं उसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा है, अंदाजे ज़्यादा है। जैसे आपने अभी कहा कि एग्जिट पोल वगैरह का, वो भी स्पेकुलेशन ही है। तो ये आम नौयत की खबरों में भी स्पेकुलेशन आ रहा है कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये जो खबर की तारीख में नहीं आते हैं, ये न्यूज़ की तारीख में नहीं आते हैं। जी, तो ये दो बातें मैं जो इस पर सप्लीमेंट कर अभी साहब आपने जो बात की उसको मुझे एक और बात याद आई जी, कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासतौर पर टेलीविजन, जी, दूरदर्शन का जो इब्तदाई दौर है जी, उस दौर में बेशक दूरदर्शन की आउटडोर यूनिट फिरती थी, घूमती थी, लेकिन उसका मकसद होता था न्यूज़ का कवरेज जी। उसका मकसद हरगिज नहीं होता जिस तरह के आज के चैनल्स का हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट को शूट करने में लगे हुए हैं बजाय उन एक्सीडेंट से मुतासरीन की मदद करने का। उस वक्त जो आप जैसा आपने फरमाया था शुरुआत में कि जो है एक नज़रिया था दूरदर्शन का, जब वहाँ पर जो सहाफ़ी होते थे, मखसूस सहाफ़ी होते थे जो फार्मर्स के चीज़ों को लेते थे, लेबर्स के चीज़ों को, एजुकेशन जर्नलिस्ट होते थे, एजुकेशनल, तो ये सब चीज़ें आजकल जो है वो नहीं दिखने को मिल रही है। कई जी, मैं आप लोगों की बात से एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ये रोल जो कि प्रिंट मीडिया में नहीं दिखता, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतने जल्दी में होता है कि वो लगता है कि 1 घंटे के डिस्कशन में या उसमें चाहते हैं कि उसका रिजल्ट भी निकाल दें या कोई जो है फैसला कर दें, किसी की चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्राइवेट लाइफ हो, तो उसके अंदर जाते हैं और वो चाहते हैं कि उसका फैसला जो है वो कुछ पैनलिस्ट के थ्रू या अपने ओपिनियन के थ्रू दूसरे पे थोप दें, जो कि बहुत निगेटिव जर्नलिज्म है और उस पर जो है रोक लगाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है बहुत सारे चैनल्स हैं जो मॉर्निंग में एजेंडा सेट कर देते हैं और वो एक क्यूरियोसिटी और सेंसेशनलिज्म पे काम करते हैं कि लोगों को उसमें लड़ाया जाए, जबकि ये
ان کی یہ کوشش نہیں رہتی ہے کہ اس کا کوئی سلیوشن نکلے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ پینلسٹ کو بلایا جائے جو کہ پرو اور اس میں جو ہے اگینسٹ میں جو ہے آ کے اس پہ جو ہے لڑائی کریں, اس میں بھی سنسیشن پیدا کیا جائے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو اس طرح میں فرشوری صاحب یہی بتانا چاہ رہا تھا, پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کئی رنگ ہم کو جرنلزم کے آج کل نظر آئے, ایگزٹ پول ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ڈسکشن بھی ہے, لیکن آج بھی لوگوں کو آج لگتا ہے کہ یہ ڈسکشنز بھی جو ہے لوگوں کو کوئی معنی نہیں رکھ رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر, چاہے وہ ڈسکشن میں کوئی بھی آ جاؤ لوگوں کو متاثر نہیں کر سک رہا ہے, کیا وجہ؟ ہم ابتدائی طور پر الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, خرابی جب ابتدا میں بنیاد سے ہمیں نظر آتی ہے تو آگے چل کے ہوتا یہ کہ جو اعتبار ہے, جو اعتماد ہے, جو یقین ہے, اس اعتماد اور اعتبار اور یقین کی بنیاد ہلنے کے بعد خواہ کوئی چلائے. آپ نے ابتدا میں کہا کہ ہمارے سیاستدان ایک عام طور پہ کہتے ہیں, کرتے کچھ نہیں, عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو آج ہمارے سیاستدانوں کے علاوہ بھی صحافیوں پر بھی ایمان ختم ہو چکا ہے لوگوں کا, دانشوروں پر سے بھی اعتماد اڑ گیا ہے, اور جو ماہرین ہیں ان ماہرین پر تھوڑا سا اعتماد باقی ہے کہ جو ماہرین ہیں بھائی ٹھیک ہے, یہ اپنی اپنی فیلڈ کے اپنے میدان کے شہسوار ہیں, تو ان کی بات کو سننے تیار ہیں لوگ. لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے اعتماد صاحب, افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماہرین بھی بہت آسانی سے خریدے اور بیچے جا رہے ہیں آج کل. جی آپ غور کریے کہ سیاستدانوں کے پاس ہماری سیاست میں وہ طریقہ کار آ گیا ہے, اس کے نتیجے ہمارا الیکٹرانک میڈیا شاید دنیا کا سب سے سستا ترین الیکٹرانک میڈیا ہو گیا ہے, جس پر کوئی بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کسی اخبار کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے 40 بار سوچتے تھے. آج اخبارات کا بھی وہی حال ہے. کیوں کہ اخبارات یا تو اپنے ایڈیٹر کی پبلسٹی کے ذمہ دار ہیں, یا کسی ایک شخصیت کے جو مالک و مختار ہے اس کے پیچھے ہیں. ایمانداری کے ساتھ کام ہمارے ہاں وہ ختم ہو چکا ہے, اور نتیجے میں جو ہمارا پڑھنے والا ہے, جو ہمارا سننے والا ہے, جو ہمارا دیکھنے والا ہے, اس کا دل جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوتا. وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہو رہا ہے, اسے یقین بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اعتماد دلانے کے لیے ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, اس قسم کے پروگرامز اور آپ لوگوں کی شرکت ان چیزوں پہ ضرور بحال ہونے کی ہم کوشش کروائیں گے لوگوں کو بھی. یہ ہمارا نظریہ اس پروگرام کا کہ دانشوران کو اس پروگرام میں پیش کیا جائے. عابد صدیقی صاحب, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں بھروسہ اٹھ گیا ہے ان ڈسکشنز پر بھی لوگ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, لوگ جو ہے جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے پوری نیوز اپنے پورے پرسپیکٹو کے ساتھ ان کو ملے. ان کا اشتیاق رہتا ہے, تجسس رہتا ہے, لیکن وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج ایک خبر آتی ہے اور دوسرے دن اس کی تردید اسی چینل پر ہوتی ہے, اسی چینل پر اس کی تردید ہوتی ہے. تو لوگوں کو جو ہے اس پر بھروسہ نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے یہاں جو نیوز پریزنٹرس ہیں, جو نیوز ایڈیٹرس ہیں ہمارے چینلز کے, ان کے پاس پروفیشنلزم نہیں رہا. جو پیشہ وارانہ دیانتداری ہوتی ہے وہ پیشہ وارانہ دیانتداری کی کمی محسوس ہوتی ہے. وہ آپ دیکھیں ان کے پریزنٹیشن میں بھی معلوم ہوتا ہے, وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان میں بھی معلوم ہوتا ہے. ایسے کئی چینلز ہیں جن کی زبان بڑی گھٹیا زبان معلوم ہوتی ہے, جی, جو عام طور پر جو ہے فیملیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ اسے بول چال کی زبان کہہ کر جو ہے بول چال کی زبان کو کہتے ہیں, لیکن وہ بول چال کی زبان میں نہیں ہوتی. تو یہ عامیانہ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس لیے لوگوں کو جو ہے بھروسہ پر ختم ہو گیا ہے. اب لوگ اس لیے, جیسے کہ احتشام صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک چینلز دیکھنے کے بعد, ٹی وی چینل دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی اور وہ دوسرے دن صبح میں اخبار پڑھتے ہیں. جی, ان کو اخبار پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں. جی, جیسے میں نے فرمایا کہ ایڈکٹڈ ہے وہ ان چیزوں کے اخبار پرنٹ میڈیا. ایک اور بات, جی فرمائیں. ہمارا بھروسہ اصل میں اٹھ چکا ہے الیکٹرانک میڈیا پر سے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک نیوز آتی ہے صاحب کہ ایک فلاں شخص گرفتار ہوا, اسے گرفتار کیا گیا, وہ فلاں جگہ ظلم کر رہا تھا, فلاں جگہ حملہ کر رہا تھا, اس کے ہاتھ میں بم تھے, اس کے ساتھ بندوق تھی, اس کے پاس AK-47 رائفل رکھی تھی, اور وہ ملزم پکڑا گیا, اسے چشمدید گواہ نے پکڑا اور پولیس نے اس کو حوالے کرا. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ شخص ان تمام الزامات سے بری کر دیا جاتا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس تعلق سے خاموش بیٹھ جاتا ہے. ایک لفظ نہیں آئے گا, ایک لفظ نہیں بولے گا کہ وہ شخص جس کے بارے میں نے اتنی دیر تک بکواس کی تھی, وہ شخص آج بری ہو چکا ہے, اس کے بارے میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا کوئی جواب نہیں دیتا.
نہ اس کی وضاحت کرتا ہے نہ اس کی صفائی پیش کرتا ہے. سر جو آپ نے کہا زیادہ تر ایسے کیسز میں جو پولیس کا ورژن ہوتا ہے وہی جو ہے ہمارے ٹی وی چینلز والے دکھاتے ہیں. اور دوسری طرف میں ایک اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ مائنارٹیز کے تو ایشوز ہی نہیں, ساؤتھ سے ریلیٹڈ نیوز ہی نہیں, کیا وہ ایشوز نہیں ہیں؟ اور مائنارٹیز کے نام پہ کچھ چنندہ فیسز جو ہیں یا نام پہ لا کے ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے جبکہ وہ اس کمیونٹی کی صحیح سے رہنمائی نہیں کرتے, نمائندگی کرتے ہیں. ہاں, جو ان کا ڈسکشن ہوتا ہے وہ بیلنس نہیں رہتا چاہے جو چینل, اور وہ ایک دو لوگوں کو ایسا لایا جاتا ہے ان سے پورے کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا خراب جو ہے رجحان ہے میڈیا میں, اور اسی لیے دوسرے جو ریجنل چینلز کے نام پہ اردو چینلز ہیں ان لوگوں نے اپنا ایک آج وقار جو ہے اسٹیبلش کیا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو آواز ہے اس چینل پہ رکھی جا رہی ہے. لیکن یہ مین اسٹریم میڈیا کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ مائنارٹیز میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں مسلمس کی یا دوسرے کمیونٹی کے, کیا ان کو داؤد اور صرف ٹیررسٹ کے علاوہ ان کے دوسرے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے ان کے مسائل ہیں چاہے وہ مسلم پرسنل لا سے ہوں, بابری مسجد کے علاوہ ہوں, جو کہ میڈیا ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. کیا نہیں احتشام صاحب, ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے اپنے ذہنی تحفظ کے باعث یہ ایک رویہ برتنا لیا ہے, اور خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوال یہ کہ دوسری جنگ عظیم کی ذمہ دار مسلمان ہرگز نہیں تھے, نہ پہلی جنگ عظیم کے ذمہ دار تھے. ہٹلر مسلمان نہیں تھا, مسولینی مسلمان نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ہٹلر اور مسولینی کیوں آتنکوادی نظر نہیں آتا, دہشت گرد نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو صرف مسلمان جس کے سر پہ ٹوپی نظر آئی وہ آتنکوادی, اور جو ہٹلر ہے اور مسولینی ہے, اور آپ یہ بتائیے گا کہ ہیروشیما ناگاساکی میں بم پھینکنے والا امریکہ, لیکن امریکہ ہیرو ہے, امریکہ کو آتنکوادی نہیں کہا جاتا. تو یہ اصل میں ہمارے میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا صرف اور صرف ذہنی تحفظ ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کے تعلق سے. جی فرشوری صاحب, جو میڈیا ہے یا کچھ میڈیا مان لیجیے کچھ میڈیا کے لوگ اچھے بھی ہیں, چینلز بھی اچھے ہیں, لیکن یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخصیات کو پیش کر رہے ہیں بعض اوقات وہ شخصیت پیسے دے کر بھی چینل پہ آ رہے ہیں. تو یہ پیسے دے کر کے جو چینل پر آتے ہیں یا پھر کچھ نیوز جو ہے نیوز چینلز جو ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے جو خریدا جا رہا ہے آسانی سے یہ بک جا رہے ہیں. فرشوری صاحب آپ جی کیوں بک رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے جیسا کہ پیڈ نیوز کی بات کی ہے, مجھے جہاں تک معلومات ہے میری, اور زیادہ عابد بھائی اس سلسلے میں زیادہ رہنمائی کر سکتے ہیں, کہ ہمارے پاس 5 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ کا نیوز کلپنگ جو ہوتی ہے اس کی ویلیو ہے, اس کے بعد کی جتنی کلپنگ ہے وہ پیڈ نیوز کے ذمہ آتی ہے. جی پیڈ نیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت بغیر کسی وضاحت کے شخصی دلچسپی کے پاس ہمارے چینلز اس طرح کی نیوز بناتے ہیں. آپ نے 2014 کے جو الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چینل لائیو دے رہا ہے صاحب جلسوں کو, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. جی جی میں وقتی کمی ہے, احتشام صاحب سے جاننا چاہوں گا کیا یہ جو وجہ ہے میڈیا, کچھ میڈیا آسانی سے بک رہا ہے کیونکہ یہ کارپوریشنز بن گئے ہیں, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بک جاتا ہے؟ بہت حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے میڈیا انڈیا میں ترقی کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو لابی ہے وہ کارپوریٹس کی ہے جن کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی ہے. جی اور انڈیا میں جو کارپوریٹ ہاؤسز ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ 800 نیوز چینلز یا ٹی وی چینلز ہو گئے, تو تمام کو جو ہے ریونیو چاہیے. جی ریونیو چاہیے, اور اس میں جو ابھی ہو رہا ہے کہ انڈیا میں مطلب ایک طریقے سے ان کا شانہ بشانہ وہ ساتھ رہتے ہیں. تو اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز میں اس کا کچھ ان کو ایڈوانٹیج نہیں چاہیے. تو یہ بڑا ایک خراب پہلو ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کے چینلز آئیں گے جو کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹیز کو یا کسی خاص انڈسٹری کے پوائنٹ, تو پھر اس وقت ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس چینل رہنا ضروری ہوگا. یہ بھی جی جی صاحب اس وقت ہے, اس وقت ہر ٹی وی چینل کا کوئی نہ کوئی مائی باپ ہے. جی جی عابد صدیقی صاحب, کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ میڈیا کے لوگ ہیں وہ کسی مخصوص پارٹی یا جو ہے ان کے بالکل مکمل اس میں آ گئے, قبضے میں آ گئے؟ اس سلسلے میں اعتماد صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا جی کہ ایک رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے 35 چینلز ایسے ہیں جی جن پر سیاسی سماعتوں کا اثر ہے, قبضہ ہے. ٹھیک ہے, انڈائریکٹلی یا براہ راست جو ان کا قبضہ ہے.
और दूसरे जो है जो कुछ और दूसरे चैनल्स हैं उस पर भी कॉरपोरेट इदारे जो है अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो इस तरह से उनकी मर्जी के मुताबिक जो है चैनल जो है काम करते हैं और वहाँ का स्टाफ भी वही काम करता है। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो कहते हैं हम वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं है और वो जो है उन्हीं की मर्जी के मुताबिक काम किया जाता है जी। और वो जो पैसे बाकायदा वसूल करते हैं क्योंकि उनको उस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादातर जो है पॉपुलर बनाना है, ज़्यादातर उनकी पॉलिसीज़ को या उनके मिशन को कामयाब बनाना है या फिर उन शख्सियतों को ज़्यादा हाईलाइट करना उभारना है जो उन पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है। तो इसी जो है कोशिश में ये करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। आज मीडिया बहुत करप्ट है जी। राडिया टेप्स का जो अगर आप वो देखें एनालाइज करें तो उसमें क्या किस तरीके से कॉर्पोरेट हाउस जो है मीडिया को यूज कर रहे थे, अब उसमें कितनी सच्चाई है वो अलग बात है, वो इंक्वायरी हो रही है। फिर दूसरा भी आप पिछले इलेक्शन में देखेंगे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट को अपने जॉब छोड़नी पड़ी जी। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ये सिर्फ ये था कि उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जो कॉर्पोरेट हाउस जो वो चाहते थे, जो उनके नजरियात को बता नहीं सके जी। और प्रिंट मीडिया में भी अब आप देखिए कोई बड़े नाम नहीं है, जैसे एक वक्त हुआ करता था कि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है अपने नाम पे उनके पेपर जाने जाते थे। अब आप कोई ऐसे जर्नलिस्ट है नहीं प्रिंट में जो कि उनके नाम से पढ़े और जाने जाते हैं जी। अगर उसमें भी रीजन है कुछ खास लोग हों तो फिर वही नजरियाती अख्तिलाफ है जिसकी वजह से उनको नहीं मानेंगे जी जी चाहते हैं तो कोई काम नहीं कर सकता। और कोई भी जो इस तरह का आदमी होगा जो कि ऑब्जेक्टिविटी अनबायस्ड उसको करना है, ये सब चीजों को दरकिनार कर देगा। एतमाद साहब, आज़ादी के बाद अगर आप तज्जिया करें हमारे ज़राए तफसील व इब्लाग का जी और जिस अंदाज में हमारे ज़राए तफसील व इब्लाग खरीदे और बेचे गए हैं आजकल, आज़ादी के बाद कभी ये नजरिया हमें नजर नहीं आया। ना हमने कभी ये देखा कि अखबार खरीदे और बेचे जा रहे हैं। टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन के ताल्लुक से ये था कि साहब दूरदर्शन का जो नजरिया है वो हिंदुस्तानी अवाम का नजरिया है। आज मुझे आप एक टीवी चैनल बताइए जो ये कहता हो कि ये अवामी नजरिए पर कायम जी। टीवी चैनल हो ना हो लेकिन हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल अवामी नजरिए पर ही होगा। दोस्तों, बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती थी लेकिन मुझे वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मजीद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मुझ पर वाजिब है। हमारे तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ्यूचर में भी मैं तकलीफ आप लोगों को देता रहूँगा, ज़रूर इस प्रोग्राम में आप साथ दीजिए। और जो सहाफ़त का मियार गिर चुका है उसको कुछ हद तक हम आप लोगों की मदद से उठाने की कोशिश करेंगे, ज़रूर आप साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि कल नज़रियात में एक अलग टॉपिक पर उम्मीद करूंगा कि मैं कल जो नज़रियात का टॉपिक होगा वो डिप्रेशन और इंटॉलरेंस जो आजकल माशरे में नज़र आ रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।